सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हेलो एंड वेलकम इन दिस स्पैशल प्रोग्राम। अजकल असी जो गल करते हैं भारत और चीन के आपसी रिश्तों की और जड़ा सरहद के उत्ते टेंशन चलती पई है उहदे बारे अजकल सब खबर सारे तरफ चलदियां पईयां ने और असी यह भी देखते हैं कि भारत और चीन के दरम्यान जिहड़ी तलखी चलती पई है जो है टेंशन चलती पई है इस दा साडी इकोनॉमी के उपर साडे पूरे देश के उपर की असर पेगा। और जो असी गल करते हैं इकोनॉमी की, जो असी गल करते हैं पूरे अर्थव्यवस्था की, पूरे इकोनॉमिक्स की असी गल करिए तो साडे कोल एक जो असी गल करते हैं पंजाब की इंडस्ट्रीज़ के उपर भी चाइना का किन्ना क इन्फ्लुएंस है। जो असी कहने कि चाइना की चीज़ों का बायकॉट कर दो तो पंजाब की जिहड़ी साडी इंडस्ट्रीज़ ने वो किन्नियां क डिपेंडेंट ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के उपर और किस तरह चाइना ने पंजाब की इंडस्ट्री सैक्टर नूं, पंजाब के इंडस्ट्रीयल सैक्टर नूं प्रभावित किया और इते असर पाया और पंजाब की इंडस्ट्री नूं असी कहते हाउ चाइना किल्ड पंजाब इंडस्ट्री। ये अज साडा टॉपिक है मेन और साडे नाल जिहड़े खास मेहमान ने उन्होंने तुसी जानते हो कि चंगी तरह आकाश जिंदल जी एक नोटिड इकोनॉमिस्ट ने, मशहूर अर्थशास्त्री ने और जिन्हां दे बारे च मैं कह सकदा कि इकोनॉमिक्स की जिहड़ी टैक्नीकैलिटीज़ हुंदियां ने, जो इन्फ्लेशन, जीडीपी या बड़े बड़े वर्ड्स हुंदे ने उन्हां नूं एक आम भाषा दे विच आम जन तक पहुंचाउण दा काम करदे ने आकाश जिंदल जी। अज साडे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा आकाश जिंदल जी। धन्यवाद जी। तो मैं अपने दर्शकों को यह भी दस देवां कि आकाश जिंदल जी जिन्होंने तुसी नैशनल और इंटरनैशनल चैनलों पर लगातार देखते हो ये भी पंजाब की धरती तो ही बिलोंग करते हैं, पंजाब की सरजमीन के नाल ही जुड़े ने। तो अज तुहाडे नाल पंजाबी च रूबरू करते हुए अच्छा लग रहा जी। बहुत वधिया लग रहा है नवीन जी, तुहाडे नाल गल करते हुए, तुहाडे नाल गलबात करते हुए एक वैटरन जर्नलिस्ट नाल जिहदी नॉलेज नूं मैं बड़ी इंपैकेबल मनदा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि नवीन जी जिहड़े कि बहुत वैटरन, बहुत नॉलेजेबल ते बहुत थॉरो जर्नलिस्ट ने, उन्हां नाल मैं शो कर रहा। आई हैव ऑलवेज बीन रादर आस्किंग हिम, रादर प्लीडिंग विद हिम कि तुहाडे नाल मैं शो करना चाहना बिकॉज आई वांटेड टू टेक द बेनिफिट ऑफ हिज एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इट्स आवर प्रिविलेज ऑल्सो आकाश जिंदल जी। साडे लिए भी बहुत खुशी और बहुत सुभाग्य की गल है कि तुसीं साडे नाल जुड़े हो। असी हुण जिवें पंजाब की गल करिए, तुसीं भी पंजाब की सरजमीन नाल जुड़े हो, मैं भी पंजाब की सरजमीन नाल जुड़िया। पंजाबी माँ बोली दे विच ही असीं अपने दर्शकों को अज मुखातब हैगे आ। जे असी अज गल करिए पंजाब की इंडस्ट्रीज़ की, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा सी एक मैगजीन दे विच कि हाउ चाइना किल्ड पंजाब इंडस्ट्रीज़। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ जो तलखी अज की डेट च चाइना के नाल चलती पई है भारत की, उसका आने वाले जोड़े दिनों के की असर पेगा। तो लैट्स बिगिन विद द इंडस्ट्रीयल टाउन लुधियाना। आकाश जिंदल जी, लुधियाना के बारे च देखिए किन्नियां इंडस्ट्रीज सीगियां पहले इत्थे, साइकिल इंडस्ट्रीज भी है, होजरी इंडस्ट्री भी है, दूजियां एक टूल इंडस्ट्री भी है। असीं ये देखते हैं कि चाइना का एक जोड़ा पेनीट्रेशन सी काफ़ी लंबे समय तो लुधियाना की इंडस्ट्रीज से रहा और काफ़ी सारी चीज़ां, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ नूं असीं कह सकते चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने हौली 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 खत्म करना शुरू करता। हाउ यू वांट टू बिगिन विद लुधियाना? बिल्कुल तुसी शुरुआत बहुत वधिया कीती है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। चाइना दी मैन्युफैक्चरिंग ने पंजाब दी जिहड़ियां इंडस्ट्रीयल टाउनशिप सी उन्हां नूं बहुत बहुत इंपैक्ट पहुंचाया है। योर रिसर्च इज वेरी राइट नवीन जी। चाहे लुधियाना जिहड़ी इंडस्ट्रीलाइजेशन ओ सीगा, एक साडे वास्ते एक्सपोनेंशियल टाउन सीगा, एक तरीके नाल मॉडल टाउन सी। किस तरीके नाल पंजाब दे विच इंडस्ट्री अगे वध सकदी है। फिर गोबिंदगढ़ की गल करूं, स्टील सिटी ऑफ पंजाब। जलंधर इट वाज नोन एज अ सिटी फॉर स्पोर्ट्स किट। तां लुधियाना जिहड़ा है चाइना दे इन्वेंट दे नाल पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग नूं बहुत बहुत सैटबैक लगे। पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग जिस स्पीड नाल वधनी चाहिदी सी, जिस स्पीड नाल ग्रो होनी चाहिदी सी, वो ग्रोथ जिहड़ी है बहुत घट रही है। रादर कई एरिया नेगेटिव ग्रोथ रही है। एंड चाइना, यस चाइना इज क्लियरली द कल्प्रेट, क्योंकि चाइना ने उस मैन्युफैक्चरिंग टेक ओवर कर लिया, घट रेट से चीज़ां मैन्युफैक्चर कीतियां। असीं सारे जानते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 90s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 50-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਫਲੂਐਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ US ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੌਬਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ US, ਕੈਨੇਡਾ, ਗਲਫ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀ, ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1991 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ UAE, ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਗਲੋਬਲ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨ ਆਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਸੀਂ $2 ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ $1 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੈਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਰਸਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਥੋਰੋ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, देयर आर रेयर पीपल हु डू दैट थोरो रिसर्च। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਾਊਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦਾ ਗੇਮ ਖੇਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਲਾਉਡ देयर ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਟ ਡੈਮੇਜਡ ਅ ਲੋਟ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਟਾਊਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਡੈਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫੋਰੈਕਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਿਫਟਡ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਆ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ GSDP ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਮੈਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ GSDP ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਕਮ ਔਨ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸ਼ਿਫਟਡ देयर ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਯਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਆਇਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਰਾਏਪੁਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਓਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਨਸ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ 200, 250, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟਾਊਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ DMIC ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਚ ਫਾਸਟਰ, ਫਾਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਸ A ਪਾਰਟੀ, B ਪਾਰਟੀ ਔਰ C ਪਾਰਟੀ, ਬਟ ਵਿਚਐਵਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸ देयर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਸਟਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੁਡ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੋਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੇਟ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ, ਐਂਡ ਵੰਸ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਇਟ, they want to export it, sorry, they want to export it, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਫਰੇਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਆ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ that I am doing this discussion with such a journalist who has got so high caliber. I'm so happy.
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, DMIC, ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੁਡਾਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਸੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਦ ਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ 93 94 ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ FMCG, ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੱਭਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫੂਡ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ FMCG ਆਈਟਮ ਜਿਵੇਂ ਸੋਪ, ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ would have been a much bigger consumer। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। We love buying things, we love good lifestyle। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, FMCG ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਸੋਪ, ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਂਪੂਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਅ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਬਾਇਕਾਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਵਨ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਯੂ ਸੀਇੰਗ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਫ ਆਵਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ MSME ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੈਨ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਰੈਕੇਟਸ ਔਰ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟਿਕ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਬਾਈਕਾਟਿੰਗ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ, do you see any future for medium and small scale industries in Punjab? A wonderful question, Raveen ji. In fact, you have made me emotional and nostalgic. Yes, Ludhiana and Ludhiana bicycles. What a pleasant opportunity it was to see thousands of bicycles being manufactured and being sold throughout the country by Ludhiana.
And if you talk about Jalandhar, yes, you have touched my heart and hearts of many Indians, because I myself, when I used to play cricket for my college and university, it was a Jalandhar bat which I used to, use. So you have touched many hearts throughout the country, and people in foreign which are watching your show, so you would have touched many hearts. बिल्कुल ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਮਿਸਟੇਕ ਚਾਈਨਾ ਕਮਿਟਡ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਡਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਐਸ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਯੂਐਸ ਚਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 2.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੂਐਸ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਫੀ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲੇਗੀ, ERMB, ਰੈਨਮਿਨਬੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਐਸ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, यूरोपियन कंट्रीज ने घट करता, और कई कंट्रीज इसमें चाइना तो इंपोर्ट करना घट कर चुके। डोनाल्ड ट्रंप चाइना ते कई बार सवाल खड़े कर चुके कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋ, is Global Times. Now Global Times, I have been reading their articles. Now fear is very much clear in China. Now Global Times is writing again and again why it is important for India to keep on importing from China, why it's logical for India to import. ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। प्लस साढ़े कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्लान कर रही हैं कि चाइना के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए जान। इस तरह की प्लानिंग सामने आ रही है। साडी सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी कुछ उम्मीद है कि टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। ये कंबाइंड चीज़ां चाइना की इकोनॉमी नूं ठीक ठाक तकलीफ पहुंचा सकती हैं। ते जदों चाइना की इकोनॉमी नूं तकलीफ पहुंचेगी, चाइना तो इंपोर्ट्स घट जाएंगे, तो यस साडी जिहड़ी गुड ओल्ड इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो जाएगी। ते तुसीं बहुत वधिया गल कीती MSME तुसीं बहुत चंगी रिसर्च की है नवीन जी। MSME ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, 400 800 ਗਜ ਕਾਰਖਾਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 40 60 70 ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਬਣਦਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੇ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSME ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 40 50 60 70 ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਵੀਨ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ MSME ਕੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਓਲਡ ਲਵਲੀ MSME can be revived, should be revived and must be revived, and it is opportune time that we revive our lovely MSME। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਵਾਈਵ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਟੇਕ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ MSME ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸਟੇਟ ਟੂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਐਂਡ ਆਲ ਆਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਬਾਈਕਾਟਿੰਗ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੰਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਟੂ ਆਵਰ ਸੋਲਜਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਵੀਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤਰਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ US ਚਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਫਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਸ ਹਾਈ ਡੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੀਰੀਅਸ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਕਿ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ US ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੱਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੰਗਾ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CPEC ਬਣਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਈਬੋਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8%। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 0.1% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 80 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗਲੋਬਲੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਹੈ ਲੋਹਾ ਮਾਰ ਹਥੌੜਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਓਪਰਚੂਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। I totally endorse your suggestion। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰਸ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ I totally agree to what you say। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਥੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਾਉਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਆਲ ਥੀਸ ਡਿਸੀਜਨਸ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ, ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜਬਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਵੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਜੀ, ਟੂ ਆਈ ਯੂ। ਇੰਜੋਇਡ ਦਿਸ ਸ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਲਵ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਮਾਈਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਸਨ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਵਾ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।